Здесь у нас тоже какая-то мякушка лежит. Да. Распаковывайся. Уже совсем, ребят, неинтересно, не смешно. Мне почему-то уже надоели. Надоели роликсы. Ну куда без них? Почему не заказывать часы в Китае? Тем более типа таких. Кстати, с таким ремешком я уже покупал. По-моему, это были красные такие, с котеночком черным. Клевые часы. Вот это, наверное, с той же серии. Я уже узнаю китайские бренды. О, да. Кстати, походу один завод печатает, что-то все одинаковое. Ну да, именно такие часы, только с котенком были у меня. Точно такие же, да. Я думал, что какой-то материал. Единственный минус в этих часах всех, которые, ну, стоят там дешево до $10, это слабое стекло. Оп, почта звонит. Сейчас. Снова звонили, говорят, дружбан. Дружбан, у тебя посылки. Посылки для твоих подписчиков. Вот у нас вот такой вот будет обзор снова нижнего белья. Да, девушки очень любят его. Очень-преочень. Очень-преочень любят. Их должно быть много-много, не то что у пацана. И все разные-разные. В общем, как всегда, фирменное движение. Да, кстати, тоже бамбук. Кстати, бамбук мне нравится. Не знаю, ну вот летом. Летом мне не жарко. Да, я знаю такие тонкости. Сам, как бы только этим летом узнал. Ну, в общем, очередные. Все нормально. Заказывать, в принципе, можно. Если увидите, вот, даже где у них передок, вот эти. Да. Если увидите, то можете заказывать вот эти, все нормальные. Конечно, зеленые как-то поприкольнее, по-моему, выглядят. Я в них запутался. Вот. Кстати, да, вот, ребят, кто там, знаете, там, кто очкует заказывать в Китае нижнее белье, ребят, вы просто, ну, на рынке, считайте, его и покупаете. Просто оно уже полежало там на складах, потом там на складах, потом приехал в вашу страну, полежало на складу, потом продавец их, который на рынке продает, потом купил, у него повалялось в контейнере в магазине в бутике, и после этого всего вы уже купили, постирали и носите. То есть, то ли напрямую, то ли через 50-е руки. Ладно, удачных покупок, до новых встреч, пока. Всем привет! Меня зовут Ольга, и в данном видео я хочу рассказать о своих покупках с сайта AliExpress. Покупка в бижутерии. Хочу сказать, что на данном сайте я заказывала в первый раз, и прежде чем заказать, я пересмотрела очень много отзывов на YouTube, и также читала внимательно отзывы у самих продавцов. И поэтому, я считаю, мне пришла очень красивая и качественная бижутерия. Первое, что хочу показать, это вот такие вот сережки. Выполнены они под золото, такими черными пятнышками, с камушками белыми. Переливаются на солнышке, очень смотрится красиво. Выполнены они очень качественно. Даже вот придраться не к чему, правда. У них вот такая вот застежка, очень удобная. Данные сережки привлекают внимание окружающих. Это правда. Комплименты в них делают многие. Стоили они $7 28 центов. Далее с этими сережками я заказала 2 колечка. Вот одно из них вот с таким вот камушком. Смотрятся эти колечки тоже на ручках очень красиво. Почти как золотые. Единственное, их выдает такой розоватый оттенок. А так, если не приглядываться, ну реально как золотые, правда. Вот это колечко с камушком стоило $2 98 центов. Вот второе колечко просто со стразиками. Камера у меня что-то не хочет фокусироваться на этом колечке.
Правда, поверьте, тоже оно выглядит очень качественно. Вроде кажется, что простенько, но на руке смотрится очень красиво. Это кольцо стоило $2.90. Это был один заказ. Далее у меня был второй заказ. Вот такой набор из кошечек. Вот такие вот кошечки. Подвеска. Камушек опал. Вот этот вот написано. Ну, я в это не очень верю, конечно. Кошечка такая со стразиками. Вот на такой вот цепочке. С этим набором шли вот такие вот сережки, гвоздики, киски. Застежки у них хорошие. Вот такая вот киска маленькая. На ушках смотрится очень нежно и красиво. Почти как золотые, правда. Также у другого продавца подобрала к нему такой же браслет. Киска чуть-чуть отличается, но это прям вот очень, если слишком приглядываться, сильно смотреть. Тоже вот такой вот он. Весь красивый, нежный. Тоже очень качественный. С обратной стороны везде все сделано просто замечательно. Да, не сказала, тот набор стоил $9.29, а вот этот вот браслетик $5.80. Также еще продавцы дают в подарок вот такие вот мешочки бархатные. Тоже как бы мелочь, а приятно, как говорится. Очень удобно в них хранить. Ну, на этом все. Всем спасибо за внимание. Если понравилось данное видео, ставьте лайки. И всем пока. Coucou les filles, alors aujourd'hui je souhaite vous faire une petite vidéo. Donc on va aborder le sujet des palettes Lorac. Donc j'ai la 1, la 2 et la Unzipped. Donc je les ai achetées sur AliExpress, je les ai eues en à peu près 3 semaines, un mois. Donc délai à peu près raisonnable, mais il s'avère que j'ai entendu parler du nouvel an chinois bientôt. Et apparemment ils expédient au plus vite toutes les commandes passées en ce moment. Donc ça peut être intéressant de passer commande dès à présent pour avoir vos produits en moins de 2 semaines. Il faut savoir que je n'ai absolument pas les palettes originales, donc je ne vais absolument pas pouvoir vous faire une comparaison de la qualité de l'original à la donc c'est parti sans plus tarder. Donc il faut savoir que les 3 palettes sont arrivées à l'unité. C'était très bien emballé lorsque ça a été livré, donc pour ça il n'y a pas de souci. Elles sont arrivées chacune avec une petite base à paupières comme ça. Donc c'est une base de couleur chair comme ceci, assez épaisse. Et voilà, j'étale un petit peu. Donc ce qui est pas mal, c'est que c'est quand même une base mate qui a l'air tout à fait correcte, ma foi. Voilà, donc elle se diffuse parfaitement. Il n'y a pas spécialement d'odeur ou une légère odeur de crème, donc absolument pas dérangeante. Mais je sais pourquoi je ne l'utilise pas plus que ça. Celle-ci, elle fera peut-être son job, mais elle n'a pas fonction d'unifier la paupière. Donc bon, peu importe, hein, on verra bien ça. Donc première palette, c'est la Lorac Unzipped comme ceci, qui se présente dans un packaging tout beige. Bon, il est un peu sale, je viens de le salir avec je ne sais trop quoi. Voilà, de très bonne qualité, hein, c'est du carton dur, bon. Et a priori ce serait l'exacte copie de la vraie. Donc vous avez également un petit miroir. Et donc voici comment se présente la palette. Donc vous avez 10 couleurs différentes. Vous avez des couleurs mat et des couleurs irisées. Donc je vais commencer avec les swatchs dès à présent. Et je vais commencer par celui-ci pour finir par celui-ci. Donc j'essaye de speeder parce que j'ai peur que la vidéo soit un petit peu trop longue. Donc je vais y aller 2 par 2. Hein. Donc voici les 2 premières couleurs et voici
les deux swatchs. Donc il y a une couleur mat rosée en premier et une couleur irisée, je dirais un petit peu cuivré. Oui, voilà, c'est un espèce de cuivré rosé assez sympa, et pour le coup le swatch est plutôt de bonne qualité. Voici les deux autres swatchs et je mets ça à côté ici. Voilà, donc pareil, qualité assez raisonnable je trouve. Dernier fard de la ligne du haut. Donc, voilà ce que ça donne au doigt et posé. Il est ici. Donc il faut savoir que c'est une palette qui ressemble beaucoup à la Naked 3. Vraiment les tons sont très rosés je trouve. Donc je ne sais pas du tout si au niveau de l'original ce sont exactement les mêmes couleurs. Donc si par exemple vous avez vous-même les vraies couleurs, éventuellement mettez-moi en commentaire pardon, le lien pour que j'aille jeter un œil sur les couleurs originales. Donc les deux autres swatchs sont là, donc c'est du doré, deux dorés différents. Il y a un doré normal et un doré rosé. Ensuite, il me reste donc trois couleurs. Voilà, au doigt ce que ça donne. Et au niveau des swatchs, c'est ici. Et enfin, dernière couleur, donc là c'est la plus foncée. Voilà ce que ça donne. Et c'est une espèce de marron bordeaux. Il est là. Alors, première impression au niveau des swatchs, je suis assez surprise de la qualité. Je trouve que les fards n'ont pas une pigmentation forte, certes, mais une pigmentation moyenne. Et je trouve que c'est largement suffisant pour 7 €, car oui, la Lorac Unzipped m'a coûté 7,50 € à peu près. Je vous mettrai le prix précis au niveau du bas de la vidéo, mais voilà, pour 7 € et quelques, on a un dupe de la Naked 3 et une pigmentation moyenne des fards. Je trouve ça tout à fait correct pour le prix. Donc voilà ce que je pense de la Unzipped. C'est un très bon produit pour moi. On va passer à la Lorac 1. Donc elle se présente comme ceci. Donc c'est un espèce de packaging en carton rigide avec, vous savez, une matière un petit peu douce comme ça qui se salit assez facilement, mais a priori c'est pareil, c'est exactement le même packaging que l'original. Je ne sais pas trop pourquoi ils font ce genre de packaging salissant, mais bon, peu importe. Donc je l'ouvre, vous avez le petit film plastique avec marqué Lorac comme ça pour protéger vos fards, et vous avez également un large miroir, donc très pratique. Vous avez donc 16 fards au total. La palette 1 se présente comme ceci. Donc je vais commencer ici et je terminerai ici pour les fards. Donc c'est parti, 2 par 2. Voilà les deux premiers, il y a un blanc et un rosé. Donc ici, un taupe et un rose, rose bébé. Ici, on voit pas spécialement bien les couleurs au niveau de ma caméra, en tout cas en direct, comme je vous ai dit, les fards sont malgré tout pigmentés, contrairement à ce que vous pouvez voir au niveau du swatch caméra. Voilà les deux prochaines couleurs. Donc j'ai un mauve et un autre taupe plus foncé qui s'appelle sable. Ici. Un marron et un noir.
comme ceci. Ici. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment peu pigmenté et je parle notamment du noir qui est complètement transparent. Ouais, ça pour le coup, c'est pas top. Donc j'ai un champagne et un nude. Ils sont là. J'ai un gold et un champagne clair, je dirais. Ils sont là. Donc très pigmenté là pour le coup. Ces couleurs sont juste magnifiques. Sublime. Et enfin les deux dernières de la palette. On a un espèce de gris et un prune. Voilà, donc très pigmenté. Et voilà. Donc voilà pour la Lorac 1. Je trouve que c'est tout à fait correct au niveau des swatchs, des couleurs. Il y a des couleurs qui sont extrêmement pigmentées et d'autres qui le sont un petit peu moins. Je pense que quand un fard n'est pas trop pigmenté, il suffit de passer plusieurs fois dessus pour avoir la pigmentation recherchée. Je suis assez contente et assez surprise de cette qualité. Je m'attendais franchement à beaucoup moins bien, dans le sens où sur YouTube il y a un petit peu de tout. Il y a beaucoup de filles qui présentent ces palettes et finalement il y en a beaucoup qui sont complètement déçues de la qualité. Donc c'est vrai que je m'attendais à quelque chose de beaucoup moins qualitatif. Or je trouve que pour 7 €, c'est tout à fait convenable. Donc dernière palette, donc la Lorac Pro 2 se présente comme ceci et c'est le même packaging que la première. De même, vous avez l'espèce de petit plastique pour protéger les fards et pareil, vous avez le grand miroir à l'intérieur. La palette se présente comme ceci, donc toujours 16 fards. Vous avez un petit peu de tout, du pailleté, de l'irisé, du satiné, du mat, des couleurs chaudes, des couleurs froides. Donc il y a un petit peu de tout. Ces palettes sont franchement magnifiques. Donc c'est parti, je commence de la ligne du haut et je finis en bas. Les deux premières couleurs se présentent comme ceci. Et voilà les swatchs. Je vais essayer de repasser pour vous donner une idée du swatch en passant plusieurs fois en fait. Voilà, donc forcément on passe plusieurs fois, donc on a une pigmentation un petit peu plus forte. Donc il y a certains fards qui sont un petit peu chuteux, mais bon, c'est pas trop dérangeant. On a un rose et un mauve. Voilà, donc là on voit que c'est extrêmement pigmenté. Un passage et on a les deux couleurs. Là j'ai un gris et un noir, attention au noir. Un petit peu plus pigmenté que celui de tout à l'heure. Un peu chuteux par contre au niveau du fard. Donc le gris, le noir. J'ai un blanc et un beige. On va les mettre là. Ici, donc plutôt bien pigmenté. J'ai un doré et un espèce de taupe. Et j'ai l'impression que c'est un dupe du All That Glitter de MAC. Et celui-ci, Satin Taupe de MAC. Je trouve qu'ils se ressemblent pas mal. Donc là, j'ai un espèce de taupe violet avec un argenté. Là. Et enfin, les deux dernières couleurs. Magnifiques. Donc on a un vert olive et un espèce de marron. Je pourrais pas décrire cette couleur. Donc extrêmement pigmenté ici. Voilà, donc là vous avez l'ensemble de la palette. Pour moi c'est une assez bonne qualité, franchement. Pour 7 €,
j'ai envie de dire, foncer les filles. Et je me dis que s'il y a une qualité comme ça sur des contrefaçons, j'ai vraiment la curiosité de savoir ce que peut donner les originales. Donc il faut savoir que les originales, il me semble, coûtent assez cher. Je vous mettrai le prix par ici. Et là, j'ai eu les 3 pour 21 €. Donc pour moi, il n'y a pas à chier. Hein. Je me suis servi régulièrement de ces fards et je n'ai eu absolument aucun souci au niveau de la tenue. Donc je pense que je suis assez bien tombée et je vous encourage vivement les filles à investir dans ces petits voilà, bijoux. Bah, écoutez, il me semble que j'ai terminé. J'espère que ça a pu vous servir. J'essayerai de vous mettre les liens en barre d'infos et si je ne retrouve pas les liens, je vous mettrai la boutique du vendeur. N'hésitez pas à commenter la vidéo pour savoir votre ressenti, si vous avez déjà commandé, si vous êtes satisfaite de la qualité ou pas du tout. Voilà, il n'y a pas de souci, moi je suis derrière mon écran et j'attends vos petits messages. Sur ce les filles, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!